मैं अनुष्का पाटिल आप सभी का स्वागत करती हूँ तेलंगाना दिंडी में। आप देख रहे हैं वसुंधरा पैदल दिंडी 2024 जो कि निकली है स्वस्वरूप संप्रदाय के उपपीठ तेलंगाना से 25 सितंबर 2024 को। आज दिनांक 7 अक्टूबर है और आज है दिंडी का 13वां दिन। तो चलिए देखते हैं आज के दिन की संपूर्ण यात्रा। ನಾ ಅನುಷ್ಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ಯಾತ್ರಾ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ವಸುಂಧರಾ ಪಾದಯಾತ್ರಾ 2024ವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ. ತೆಲಂಗಾಣ ಜುಕ್ಕಲ್ ಉಪಪೀಠದಿಂದ 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ಈ ದಿನಾಂಕ 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ಮತ್ತು ಇದು ದಿನ 13ನೇ ದಿನ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ವಸುಂಧರಾ ಪದಯಾತ್ರಾ ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ನೋಡು. कल यात्री जहाँ ठहरे थे वहाँ प्रातःकाल काकड़ आरती संपन्न हुई. वेद संपन्न पुरोहितों द्वारा अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज जी की सिद्ध पादुकाओं का विधिवत षोडशोपचार पद्धति से यजमानों के हाथों पूजन किया गया. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಂಗಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಕಡಾರತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅನಂತ ಶ್ರೀ ವಿಭೂಷಿತ ಜಗದ್ಗುರು ರಾಮಾನಂದಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ನರೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸಿದ್ಧಪಾದುಕೆಗಳಿಗೆ ವೇದಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಪುರೋಹಿತರು ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ पूजे सल्ली. यह पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री विठल लक्ष्मण भोसले और श्रीमती ಶೋಭಾ ವಿಠಲ್ ಭೋಸ್ಲೆ इन ಯಜಮಾನ ದಾಂಪತ್ಯ को. ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭೋಸ್ಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ವಿಠಲ್ भोसले. धूप आरती संपन्न हुई. परम पूज्य जगतगुरु श्री जी की सिद्ध पादुकाओं को फूलों से सजाए गए रथ में विराजित किया गया. धूप आरती पूर्णಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ರಥದಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಗಳ ಸಿದ್ಧ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಕುಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. हवा, पानी, जमीन, भोजन, वनस्पति, जीव, जंतु इत्यादि निसर्ग के विविध घटक हैं और इन्हीं के कारण दुनिया में जीवन संभव है. हमें प्रकृति तथा पर्यावरण का हर समय धन्यवाद करना चाहिए और इतना ही नहीं बल्कि हर तरीके से पर्यावरण का रक्षण करना चाहिए. ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಭೂಮಿ, ಆಹಾರ, ಸಸ್ಯವರ್ಗ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. यात्री हर्षित होकर आगे आगे बढ़ रहे हैं. कब यह यात्रा
पूरी होगी और हम अपने गुरु के चरणों पर नतमस्तक होंगे। यह भावना उनके मन में है जो उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही है। ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂತಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೀವಿ, ಈ ಭಾವನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅದು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ। भक्तिमय वातावरण में नामस्मरण करते हुए अब यह दिंडी पहुंच गई है शिवतेज होटल, कामती बुद्रुक, तालुका मोहोळ, जिल्हा सोलापूर। ಈಗ ಭಕ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾತ್ರಾ ತಲುಪಿದ್ದೆ ಶಿವತೇಜ್ होटल, कामती बुद्रुक, तालुका मोहोळ, जिला सोलापुर। इस अल्पोपहार के लिए अन्नदान किया श्री बजरंग किशन काळे। ಈ ತಿಂಡಿಗಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಶ್ರೀ ಬಜರಂಗ್ ಕಿಶನ್ ಕಾಳೆ। सभी यात्री की और अन्य भाविक भक्तजनों के लिए स्वादिष्ट और पोषक अल्पोपहार का उत्तम प्रबंध किया गया। सभी भाविक इसका लाभ ले रहे हैं। ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರುಚಿಕರ ಸ್ವಾದ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಿಂಡಿಗಾಗಿ ಅತಿ ಉತ್ತಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। पर्यावरण का संदेश देते हुए यह वसुंधरा दिंडी अब पहुंच गई है यमुना मंगल कार्यालय, टोल नाके के पास, बेगमपुर, तालुका मोहोळ, जिल्हा सोलापुर। ಪರಿಸರದ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಈ ವಸುಂಧರಾ ಯಾತ್ರಾ ಈಗ ತಲುಪಿದ್ದೆ ಯಮುನಾ ಮಂಗಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಟೋಲ್ ನಾಕಾ ಬಲ್ಲಿ, ಬೇಗಂಪುರ್, ತಾಲೂಕಾ मोहोळ, जिल्हा सोलापूर।
इस स्थान पर वेद संपन्न पुरोहितों द्वारा अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज जी इनकी सिद्ध पादुकाओं का यजमान के हाथों षोडशोपचार पद्धति से विधिवत पूजन किया गया। ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಶ್ರೀ ವಿಭೂಷಿತ ಜಗದ್ಗುರು ರಾಮಾನಂದಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ನರೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸಿದ್ಧಪಾದುಕೆಗಳಿಗೆ ವೇದಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಪುರೋಹಿತರು ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. अन्नदाता ने इस महाप्रसाद के लिए अन्नदान किया। उनका नाम है ಚಂದ್ರಕಲಾ ಶಿವಶಂಕರ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಈ ಮಹಾಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ ದಾನಿಯ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಶಿವಶಂಕರ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ. इस प्रकार हमने वसुंधरा पैदल दिंडी के आज के पहले सत्र का सफर देखा। चलिए अब हम इस अल्प विश्रांति के बाद इस वसुंधरा पैदल दिंडी की अगली यात्रा देखेंगे दूसरे सत्र में. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಸುಂಧರಾ ಪಾದಯಾತ್ರಾ ಈ ದಿನ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನದ ಪಯಣವನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಸುಂಧರಾ ಪಾದಯಾತ್ರಾ ಮುದ್ದಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೋಡಿನ.